हाय फ्रेंड्स, सलबत चैनल में तमारू स्वागत है। आज आप जोईशुं स्टाफ नर्स मॉडल पेपर 11 के जेवावाળી दरेक एग्जाम माटे बहुत ज इम्पोर्टन्स क्वेश्चंस लईने हूँ आयो छूँ। पहली बार चैनल पर आया तो चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। चलो शुरुआत करिए। क्वेश्चन नंबर 1, अ क्लाइंट विथ bowel resections and anastomosis returned to his room with a NG tube attached to intermittent suctions। जो पेशेंट शानु है bowel resections करेलू है एना साथे एनास्टोमोसिस करेलू है अने एनी साथे पेशेंट्सने आपणे इंटरमिटेंट सक्शन साथे NG ट्यूब कनेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट्स दैट द नेसोगेस्ट्रिक सक्शन इज वर्किंग प्रोपरली। कि नीचेनामांथी एवुं कयुं वाक्य दर्शावे छे कि नेसोगेस्ट्रिक सक्शन्स काम बराबर करे छे। द क्लाइंट इज एब्डोमेन इज सॉफ्ट, द क्लाइंट इज एबल टू स्वेलो, द क्लाइंट हैज एक्टिव बॉयल साउंड, द क्लाइंट्स एब्डोमिनल ड्रेसिंग इज ड्राई एंड इंटेक्ट। बराबर। हवे जो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? आनी अंदर आपणो जवाब आवशे ए क्लाइंट्स एब्डोमेन इज सॉफ्ट। केम? कारण के नेसोगेस्ट्रिक सक्शन है शू करशे कि स्टमक ने डिकम्प्रेस करशे अने एब्डोमेन ने जे सॉफ्टनेस ने लीव करशे। बराबर। एटले नॉन डिस्टेंडेड रहेशे एटले आपणो जवाब रहेशे ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, द नर्स इज टीचिंग द क्लाइंट विथ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज द साइन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज एसोसिएटेड विथ द हाइपोग्लाइसेमिया। जो पेशेंट शानु है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीजनु है। बराबर। एमां हाइपोग्लाइसेमिया जोवा मळे छे। तो नीचेनो कयुं साइन हाइपोग्लाइसेमिया साथे संकळायेलुं छे? ट्रीमुलसनेस, स्लो पल्स, नोजिया के पछी फ्लश स्किन। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे कि भाई हाइपोग्लाइसेमियानुं अर्लीएस्ट साइन है ट्रेमुलियसनेस। क्लियर। आ शुं हाइपोग्लाइसेमियानुं अर्लीएस्ट साइन है। बराबर। आ त्रणेय छे त्रण शामां जोवा मळशे? हाइपरग्लाइसेमियानी अंदर जोवा मळशे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज एसोसिएटेड विथ एक्सेब्रेशंस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? एनोरेक्सिया, सीजर्स, डिप्लोपिया के पछी इन्सोम्निया। तो आनी अंदर आपणे शुं जवाब आवशे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिसनी अंदर शुं जोवा मळशे? डिप्लोपिया जोवा मळशे। बराबर। तो आ शुं छे? मोस्ट कॉमन साइन है डिप्लोपिया मल्टीपल स्क्लेरोसिसनी अंदर। बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रिनल कैल्क्युली। नीचेनामांथी कई कंडीशन्स रिनल कैल्क्युली साथे संकळाયેલી છે એટલે કે એ કંડિશન્સના કારણે रिनल कैल्क्युली डेवलप થાય છે? ગાઉટ, પેન્ક્રેટાઇટિસ, ફ્રેક્ચર ફીમર કે પછી ડિસ્ક डिजीज। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? गाउट। शुं आवशे? गाउट। बराबर। कि गाउट अने रिनल कैल्क्युली शुं छे एकबीजा केम थाय कि यूरिक एसिड इन्क्रीज थवाना कारणे थता होय छे એટલે આપણો જવાબ આવશે ગાઉટ। બરાબર। विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क चॉइस इज सुटेबल फॉर द 6-month-old इन्फंट। कि नीचेनामांथी कयुं मिल 6 महीनाना ओल्ड इन्फंट माटे योग्य है? ए एग वाइट, फॉर्म्युला एंड ऑरेंज ज्यूस, बी एपल ज्यूस, कैरेट एंड होल मिल्क, सी राइस सीरियल, एपल ज्यूस एंड फॉर्म्युला, डी मेल्बा टोस्ट, एग योक अने होल मिल्क। बराबर। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे? आनी अंदर आपणो जवाब आवशे जवाब रहेशे सी राइस सीरियल अने एपल ज्यूस फॉर्म्युला। आ शुं छे 6 महीनाना ओल्ड इन्फंट माटे बहु ज योग्य है। बराबर। अने जे होल मिल्क है, ऑरेंज ज्यूस है, एग है, ए बधा शाना माटे छे? यंग इन्फंट माटे आवे। शामां आवे? यंग इन्फंट माटे आवे। बराबर। The nurse is caring for the client with the detoxifications from alcohol. Which medications is used to in the treatment of alcohol withdrawal? કે આપણે આલ્કોહોલ પેશન્ટ્સ જે આલ્કોહોલ ડિટોક્સિફિકેશન્સ વાળા પેશન્ટ્સનો આપણે શું કરીએ છીએ? કેર કરી રહ્યા છે। હવે આલ્કોહોલ વિથડ્રોવલની અંદર નીચેનામાંથી કઈ મેડિકેશન્સનો આપણે ઉપયોગ કરીશું? એન્ટાબ્યુઝોલિક ડાયસલ્ફિરામ, રૂમાજીકોન, ડોલ્ફિન અને મેથોડોન કે 81। બરાબર। તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે આવશે આપણો જવાબ डी 81 લુરાજેપામ। કારણ કે આપણે આલ્કોહોલ વિથડ્રોવલની અંદર શું આપીએ છીએ? બેન્જો ડાયઝાપામ આપીએ છીએ। બરાબર। બેન્જો ડાયઝાપામ આપીએ છીએ આલ્કોહોલ વિથડ્રોવલના ટ્રેમર્સને અટકાવવા માટે। બરાબર। હવે જુઓ જે એન્ટાબ્યુઝોલિક ડાયસલ્ફિરામ આપણે શામાં આપીએ છીએ? એવર્જીવ થેરાપી તરીકે એનો યુઝ કરીએ છીએ। બરાબર। હવે જે આ રોમાજિક અને ફ્લુમાં જેલ શામાં યુઝ કરીએ છીએ? ધારો કે બેન્જોડાયઝેપિન ઓવરડોઝ હોય તો એની અંદર આ ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે।
અ ટોડલર વિથ ઓટાઇટિસ મીડિયા હેઝ જસ્ટ કમ્પ્લીટેડ એન્ટીબાયોટિક થેરાપી. હવે એક ટોડલર છે કે જેને ઓટાઇટિસ મીડિયા થયું હતું, એને એન્ટીબાયોટિક થેરાપી કમ્પ્લીટ થઈ છે. તો આપણે શું કરીશું? એ રીચેક ધ એપોઇન્ટમેન્ટ શુડ બી મેડ ટુ બી. એનું શું કરવું જોઈએ? ડિટરમાઇન વેધર ધ ઇયર ઇન્ફેક્શન હેઝ એફેક્ટેડ હર ઇયર હિયરિંગ. ઇન્ફેક્શન્સ એના સાંભળવામાં કોઈ તકલીફ કરી છે. મેક શ્યોર ધ સી હેઝ ટેકન all the antibiotics. Document that the infection is completely clear. Obtain a new prescriptions in case the infections recurs. બરાબર. આ ઓટાઇટિસ મીડિયાવાળું હોય, એનું એન્ટીબાયોટિક થેરાપી જસ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ છે, તો એનું પાછું એપોઇન્ટમેન્ટ આપણે રીચ કરવાનું છે. તો નીચેનામાંથી શું કરશું આપણે? તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ એનું ઇન્ફેક્શન્સ કમ્પ્લીટલી ક્લિયર થયું છે કે નહીં, એ આપણે ખાસ જોવું પડશે. વિચ ડાયટ ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ઓફ કોલોરેક્ટલ કેન્સર. કે નીચેનામાંથી કયું ડાયટ કોલોરેક્ટલ કેન્સરને વધારો કરી શકે છે? લો પ્રોટીન કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઈડ્રેટ, હાઈ પ્રોટીન સિમ્પલ કાર્બોહાઈડ્રેટ, હાઈ ફેટ રિફાઇન્ડ કાર્બોહાઈડ્રેટ, કે પછી લો કાર્બોહાઈડ્રેટ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોટીન. તો આની અંદર આપણે શું જવાબ આવશે? હાઈ ફેટ અને રિફાઇન્ડ કાર્બોહાઈડ્રેટ શું કરે છે? કોલોરેક્ટલ કેન્સરનું રિસ્ક વધારી શકે છે. બરાબર. કારણ કે એમાં શું હોય, તમે હાઈ ફેટ કન્ટેન્ટ લો તો એની અંદર જે ફિકલ બાઇલ એસિડ હોય, બરાબર, એની અંદર શું થઈ જાય? વધારો થાય. પરિણામે જે કાર્સિનોજિક ચેન્જીસ જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર? The nurse is caring for an infant following a cleft lip repair. While comforting the infant, the nurse should avoid. હવે જો પેશન્ટ શાનું છે? ક્લેફ્ટ લિપ રિપેર કરાયેલું છે, તો આપણે શું કરવાનું છે? ઇન્ફન્ટના કમ્ફર્ટ માટે નીચેનામાંથી શું એવોઇડ કરવું જોઈએ? હોલ્ડિંગ ધ ઇન્ફન્ટ, ઓફરિંગ અ પેસિફાયર, પ્રોવાઇડિંગ અ મોબાઈલ, ઓફરિંગ અ સ્ટરાઇલ વોટર. હવે જો આ એક્ઝામની અંદર પણ આ ક્વેશ્ચન્સ વારંવાર પૂછાયેલો છે, તો એની અંદર આપણે જવાબ આવશે ઓફરિંગ પેસિફાયર. આપણે શું કરીશું? એવોઇડ કરીશું. અથવા બોટલ બી અથવા પેસિફાયર બંને આપણે એવોઇડ કરવાની હોય. કારણ કે આમાં શું હોય કે સકિંગ આપણે કરવાનું ના હોય, અને પેસિફાયર તો બોટલ તમે આપો, સકિંગ કરવું પડે. એટલે આ બંને વસ્તુ એવોઇડ કરવી પડશે. ધ નર્સ ઇઝ કેરિંગ ફોર ધ ઇન્ફન્ટ ફોલોઈંગ અ ક્લેફ્ટ લિપ રિપેર. સોરી, બે વાર આવી ગયો ક્વેશ્ચન્સ. The nurse is providing dietary instructions for a client with iron deficiency anemia. Which food is poor source of iron? કે નીચેનામાંથી આયર્ન ડેફિશિયન્સી એનિમિયાવાળું પેશન્ટ છે, તો કયું શું પૂછ્યું છે? તમે ધ્યાન રાખજો. નીચેનામાંથી કયા ફૂડનો સોર્સ આયર્નનો પુઅર સોર્સ છે? ટોમેટોસ, લેગ્યુમ્સ, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ, કે પછી નટ્સ. બરાબર. તો આની અંદર પુઅર સોર્સ પૂછ્યો છે, તો પુઅર સોર્સમાં આપણો જવાબ આવશે ટોમેટોસ. એ આયર્નનો પુઅર સોર્સ છે. બરાબર. બીજા બધાની અંદર શું હોય? એક્સલન્ટ વિટામિન સી જોવા મળતા હોય છે. ક્લિયર? The nurse is planning dietary changes for a client following an episode of pancreatitis. Which diet is suitable for the client? કે શાનું છે? પેશન્ટ્સને પેન્ક્રિયાટાઇટિસનું, એટલે કે પેન્ક્રિયાસની અંદર ઇન્ફેક્શન્સ લાગુ. હવે એની અંદર આપણે ડાયટરી ચેન્જીસ માટેનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે, તો નીચેનામાંથી કયો ડાયટ પેન્ક્રિયાટાઇટિસની અંદર સુટેબલ રહેશે? લો કેલરી લો કાર્બોહાઈડ્રેટ, હાઈ કેલરી લો ફેટ, હાઈ પ્રોટીન હાઈ ફેટ, કે પછી લો પ્રોટીન હાઈ કાર્બોહાઈડ્રેટ. બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કે આની અંદર આપણો જવાબ આવશે બી, હાઈ કેલરી અને લો ફેટ ડાયટ છે એ પેન્ક્રિયાટાઇટિસની અંદર કામ આવશે. બરાબર. કારણ કે પેશન્ટને રિકવરીમાં આ ક્લિયર યુઝફુલ રહેશે. ક્લાયન્ટ હેઝ બીન હોસ્પિટલાઇઝ with a diagnosis of laryngeal cancer. Which factor is most significant in the development of laryngeal cancer? કે પેશન્ટ શાનું છે? લેરિન્જિયલ કેન્સર સાથે હોસ્પિટલની અંદર દાખલ થયું છે, તો નીચેનામાંથી કયું ફેક્ટર લેરિન્જિયલ કેન્સર થવા માટે જવાબદાર છે? ફેમિલી હિસ્ટ્રી ઓફ લેરિન્જિયલ કેન્સર, ક્રોનિક ઇન્હાલેશન્સ ઓફ noxious fumes, frequent straining of the vocal cord, a history of alcohol and tobacco use. બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? લેરિન્જિયલ કેન્સર થવા માટે હિસ્ટ્રી ઓફ આલ્કોહોલ એન્ડ ટોબેકો યુઝ એ શું છે? કે ફ્રિકવન્ટ તમે આ વસ્તુ કરતા હોય તો તમારે લેરિન્ગ્સનું કેન્સર થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. બરાબર. The chart of the client in schizophrenia states that the client has echolalia. The nurse can expect the client to.
શાનું છે પેશન્ટ? સ્કિઝોફ્રેનિયાનું છે. અને ઇકોલેલિયા એકનો એક શબ્દ વારંવાર રિપીટ કરે તો નર્સ શું દર્દી જોડે શું આશા રાખશે? સ્પીકિંગ યુઝિંગ વર્ડ ધ રેમ, repeat word or phrase using by others, include irrelevant details in conversations, make up new word with new meanings. બરાબર. તો આની અંદર શું છે? ઇક્યુલેલિયાનો શબ્દ આપણે જણાવવાનો છે. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે રિપીટ વર્ડ્સ ફ્રેઝ યુઝ બાય અધર્સ. બરાબર. એટલે ઇક્યુલેલિયાનો મતલબ શું થાય કે શબ્દો અથવા વાક્યોને તમારે રિપીટ કરવાનું હોય છે. બરાબર. હજી સ્પીકિંગ યુઝિંગ વર્ડ ધેટ રીમ્સ, આ શેમાં આવશે? ક્લેંગ એસોસિએશન્સની અંદર આવશે. બરાબર. અને આ ઇરિલેવન્ટ ડિટેલ્સ તમને કન્વર્ઝેશનનું આપે એ સરકમ સસ્ટેન્શિયાલિટીની અંદર આવશે. બરાબર. અને આ શું છે? નવા વર્ડ્સ એ નિયોલોગિઝમની અંદર આવશે. શેમાં આવશે? નિયોલોગિઝમ્સની અંદર આવશે. વિચ અર્લી મોર્નિંગ એક્ટિવિટી હેલ્પ ટુ રિડ્યુસ ધ સિમ્ટમ્સ એસોસિએટેડ વિથ ધ રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ. રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસવાળા દર્દીની અંદર કેવી અર્લી મોર્નિંગ એક્ટિવિટી કરીએ કે જેથી સિમ્ટમ્સ ઓછા થાય? બ્રશિંગ ધ ટીથ, ડ્રિંકિંગ ગ્લાસ ઓફ જ્યુસ, ડ્રિંકિંગ અ કપ ઓફ કોફી, બ્રશિંગ ધ હેર. બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી, ડ્રિંકિંગ કપ ઓફ કોફી. આમાં શું થાય? તમે હોલ્ડ કરો. બરાબર. શું કરો? હોલ્ડ કપ કોફી કરો અથવા ચોકલેટ, હોટ ચોકલેટ તમે, તો શું થાય? તમને હાથની અંદર જે સ્ટીફનેસ હોય અને પેન હોય શું થઈ જાય? રિલીવ થઈ જશે. A client is admitted with a diagnosis of hypothyroidism. An initial assessment of the client would reveal. તો પેશન્ટ શાનું છે? હાઇપોથાઇરોઇડિઝમનું છે. બરાબર. એ સ્લો પલ્સ રેટ, વેટ લોસ, ડાયરિયા કે કાર્ડિયક ફેલિયર, વેટ ગેન, લેથાર્જી, સ્લો સ્પીચ, ડિક્રીઝ રેસ્પિરેટરી રેટ, સી રેપિડ પલ્સ, કોન્સ્ટિપેશન્સ અને બલ્જિંગ આઈ, ડી ડિક્રીઝ બોડી ટેમ્પરેચર્સ, વેટ લોસ અને ઇન્ક્રીઝ રેસ્પિરેશન્સ. હવે જો આની અંદર આપણે શું કીધું છે? હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ્સનું કીધું છે. બરાબર. તો હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ સિમ્ટમ્સની અંદર શું આવશે? તો આપણો જવાબ રહેશે વેટ ગેન, લેથાર્જી, સ્લો સ્પીચ અને ડિક્રીઝ રેસ્પિરેટરી રેટ. આ શું છે? હાઇપોથાઇરોઇડિઝમના સિમ્ટમ્સ છે. બરાબર. હવે બીજા જે 3 છે એમાં મિક્સ એડિમાના સિમ્ટમ્સ સાથે સંકળાયેલું છે, એ અને ડી. બરાબર. The nurse is caring for a client hospitalized with bipolar disorder, manic phase. Which of the following snake would be best for the clients with mania? જો પેશન્ટ શાનું છે? બાયપોલર ડિસઓર્ડરનું છે. બરાબર. હવે પેશન્ટ બાયપોલર ડિસઓર્ડરની અંદર મેનિયા ફેઝની અંદર છે. તો નીચેનામાંથી કયો નાસ્તો પેશન્ટ માટે યોગ્ય રહેશે? બરાબર. તો પોટેટો ચિપ્સ, ડાયટ કોલા, એપલ કે પછી મિલ્ક શેક. બરાબર. તો પેશન્ટ શાનું છે? બાયપોલર ડિસઓર્ડરનું છે. બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ રહેશે? આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે મિલ્ક શેક આપણે આપવું જોઈએ. કારણ કે મિલ્ક શેક શું કરશે કે જેટલી જરૂર એટલી કેલરી અને ન્યુટ્રિયન્ટ્સ મેનિયાવાળા પેશન્ટ્સની અંદર પૂરી પાડશે. બરાબર. કારણ કે બીજા જે પોટેટો ચિપ્સ અને ડાયટ કોલા છે એની અંદર શું છે? આની અંદર સોડિયમ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે. શું જોવા મળે? પોટેટો ચિપ્સ અને ડાયટ કોલાની અંદર સોડિયમ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે. એટલે પણ એ શું કરી શકે? એ લિથિયમનું એક્સક્રીટ વધારે કરશે પછી. બરાબર. એટલે આપણો જવાબ રહેશે મિલ્ક શેક. 2-year-old is hospitalized with the suspected intussusceptions. Which finding associated with the intussusceptions? આ તો વારંવાર ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. તો intussusceptionsની અંદર શું ફાઇન્ડિંગ જોવા મળે છે? કરંટ જેલી સ્ટૂલ, પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ, રિબન લાઇક સ્ટૂલ કે પછી ડી પાલ્પેબલ માસ ઓર ધ ફ્લેંક. બરાબર. તો આની અંદર આપણો જવાબ રહેશે કરંટ જેલી સ્ટૂલ. બરાબર. શું જોવા મળશે? કરંટ જેલી સ્ટૂલ. આપણો જવાબ રહેશે એ. તો પ્રોજેક્ટાઇલ વોમિટિંગ શામાં જોવા મળશે? તો આને આ અંદર જોવા મળશે પાયલોરિક સ્ટેનોસિસની અંદર. બરાબર. પૂછાયેલું છે, યાદ રાખજો. પાયલોરિક સ્ટેનોસિસની અંદર જોવા મળશે. બરાબર. અને જે રિબન લાઇક સ્ટૂલ છે એ હર્સ્પ્રુંગ ડિસીઝની અંદર જોવા મળશે. હર્સ્પ્રુંગ ડિસીઝની અંદર રિબન લાઇક જોવા મળશે. બરાબર. જો પોબેબલ માસ ઓવર ધ ફ્લેંક એરિયાની અંદર જોવા મળે એ શામાં જોવા મળતું હોય છે? વિલ્સ ટ્યુમરની અંદર જોવા મળે છે. ક્લિયર? The nurse is caring for a client with acromegaly following a transsphenoidal hypophysiectomy. The nurse should. પેશન્ટ શાનું છે? એક્રોમેગાલીનું છે. હવે એને આપણે શું કરવાનું છે? ટ્રાન્સફિનોઇડલ હાઇપોફાઇઝેક્ટોમી કરવાનું છે. તો નર્સે શું કરવું જોઈએ? મોનિટર ધ ક્લાયન્ટ્સ બ્લડ સુગર, સક્શન ધ માઉથ એન્ડ ફેરિંગ્સ એવરી અવર્સ, પ્લેસ ધ ક્લાયન્ટ ઇન લો ટ્રેન્ડેબલ પોઝિશન્સ, એન્કરેજ ધ ક્લાયન્ટ ટુ કફ. તો શું છે? પેશન્ટને આપણે શું કરવાનું છે? ટ્રાન્સફિનોઇડલ
ફાઇઝેક્ટોમી કરવાનું છે, બરાબર. તો આ ક્વેશ્ચન્સ પણ લગભગ આપણે આગળ ચર્ચા કરી હતી. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? એ મોનિટર ધ ક્લાયન્ટ બ્લડ સુગર લેવલ, બરાબર. હવે જો હાઇપોફાઇઝેક્ટોમી કરવાનું હોય એટલે આની અંદર પેશન્ટનું ગ્રોથ હોર્મોન્સ જે લેવલ હોય એ ઝડપથી ઘટી શકે છે, બરાબર. એટલે આપણે પેશન્ટનું બ્લડ સુગર ખાસ મેન્ટેન કરવાનું હોય છે, જેના પરિણામે આ ગ્રોથ લેવલ ઘટે એટલે શું થઈ જાય? ઇન્સ્યુલિનનું લેવલ વધે, પરિણામે હાઇપોગ્લાયસેમિયાની કન્ડિશન્સ ડેવલપ થઈ શકે છે, બરાબર. 5 month old is diagnosed with atopic dermatitis. Nursing interventions will focus on કે 5 મહિનાનું બાળક છે કે જેની અંદર એટોપિક ડર્મેટાઇટિસ જોવા મળે છે. નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન આપણે શેના પર ફોકસ કરશું? પ્રિવેન્શન ઓફ ઇન્ફેક્શન્સ, એડમિનિસ્ટ્રેટિંગ એન્ટીબાયોટિક, કીપિંગ ધ સ્કિન ફ્રી મોઇસ્ચર, લિમિટિંગ ધ ઓરલ ફ્લુઇડ ઇન્ટેક, બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે પ્રિવેન્ટિંગ ઇન્ફેક્શન્સ, બરાબર. ખાસ કરીને એટોપિક ડર્મેટાઇટિસવાળું બાળક હોય, બરાબર, એની અંદર આપણે શું કરવું પડે કે આને આપણે એક્ઝિમા તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ, બરાબર. તો આના પેશન્ટ્સની અંદર સ્ક્રેચિંગ જોવા મળતું હોય છે અને સ્કિન ઇન્ફેક્શન જોવા મળતું હોય છે, એટલે આપણે ઇન્ફેક્શન્સ પ્રિવેન્ટ કરવાનું હોય છે. The nurse is caring for a client with a history of diverticulitis. The client complains of abdominal pain, fever and diarrhea. So which food was responsible for the client's symptoms? બરાબર. હવે ડાયવર્ટિક્યુલાઇટિસનું પેશન્ટ હોય તો આની અંદર શું સાચું જોવા મળશે? તો મેશ પોટેટોઝ, સ્ટીમ્પ કેરોટ્સ, બેક ફિશ કે હોલ ગ્રેન સિરિયલ. તો આની અંદર શેના કારણે જોવા મળતું હોય છે? તો શું રિસ્પોન્સિબલ? તો હોલ ગ્રેન સિરિયલના કારણે આ સિમ્ટમ્સ જોવા મળી શકે છે, બરાબર. કે ધારો કે પોપકોર્ન ખાતા હોય, સેલેરી ખાતી હોય, રો વેજીટેબલ્સ ખાતા હોય, હોલ ગ્રેન્સ ખાતા હોય, નટ્સ ખાતા હોય, તો એના કારણે આ કન્ડિશન્સ જોવા મળી શકે છે. The physician has scheduled a Whipple procedure for a client with a pancreatic cancer. The nurse recognizes that the client's cancer is located in the Whipple procedure આપણે કરવાની છે, બરાબર, પેન્ક્રિયાટિક કેન્સરની અંદર. તો આ કેન્સર કઈ જગ્યાએ હશે? ધ ટેલ ઓફ ધ પેન્ક્રિયાસ, હેડ ઓફ ધ પેન્ક્રિયાસ, બોડી ઓફ ધ પેન્ક્રિયાસ કે પછી એન્ટાયર ધ પેન્ક્રિયાસ. તો હંમેશા યાદ રાખજો, વિપલ પ્રોસિજરની અંદર આપણે ક્યારે કરવાનું? પેન્ક્રિયાસ, ધ હેડ ઓફ ધ પેન્ક્રિયાસ માં આ કન્ડિશન્સ જોવા મળશે, બરાબર. Which finding is the best indications that the client with ineffective airway clearance needs suctioning? નીચેનામાંથી કયું ફાઇન્ડિંગ ઇનઇફેક્ટિવ એરવે ક્લિયરન્સનું સક્શનિંગમાં દર્શાવે છે? ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન, રેસ્પિરેટરી રેટ, બ્રેથ સાઉન્ડ કે પછી આર્ટિરિયલ બ્લડ ગેસીસ, બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો આપણો જવાબ રહેશે સી. બ્રેથ સાઉન્ડની અંદર ચેન્જીસ આવે, બરાબર. બ્રેથ સાઉન્ડની અંદર ચેન્જીસ આવે એ બેસ્ટ ઇન્ડિકેટર છે સક્શનિંગનું કે ભાઈ ઇનઇફેક્ટિવ એરવે ક્લિયરન્સ છે, બરાબર, એવું દર્શાવે છે. ધ પ્રાઇમરી કોઝ ઓફ એનિમિયા ઇન અ ક્લાયન્ટ વિથ ક્રોનિક રિનલ ફેલિયર ઇઝ. ક્રોનિક રિનલ ફેલિયરની અંદર એનિમિયા થવાનું મુખ્ય કારણ શું છે? પુઅર આયન એબ્સોર્પ્શન્સ, ડિસ્ટ્રક્શન્સ ઓફ આરબીસી, લેક ઓફ ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર, ઇનસફિશિયન્ટ એરિથ્રોપોયેટિન. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આપણો જવાબ આવશે ડી, ઇનસફિશિયન્ટ એરિથ્રોપોયેટિનના કારણે મેન આ પ્રાઇમરી કોઝ છે એનિમિયા થવાનું સીઆરએફની અંદર, બરાબર. Which development milestones puts the 4-month-old infant at the greatest risk for injury? કે નીચેનામાંથી 4 મહિનાનું બાળક ઇન્ફન્ટની અંદર શું રાખે તો એનો વધારે પડતી ઇન્જુરી થઈ શકે છે? એવું કયું માઇલસ્ટોન કરશે તો એનો ઇન્જુરી થવાના ચાન્સીસ છે? સ્વિચિંગ ઓબ્જેક્ટ ફ્રોમ ધ વન હેન્ડ ટુ અનધર, એક હાથમાંથી બીજા હાથમાં લઈ જશે, ક્રાઉલિંગ, સ્ટેન્ડિંગ કે પછી રોલિંગ ઓવર, બરાબર. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી, રોલિંગ ઓવર, બરાબર. કે રોલ ઓવર 4 મહિનાનું છોકરું થાય તો શું થઈ જાય છે? ફોલ ડાઉન થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે કે વિધાઉટ રેલ્સ. જો રેલ્સ ના હોય અને એ કરવા માંડે તો એની અંદર એ પડવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે, બરાબર. તો આપણો જવાબ રહેશે ડી. આ તો આજ સુધીનો વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર. મળીએ કાલે એક નવા પ્રશ્નો સાથે. થેન્ક યુ.